لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نوينا الاعتكاف في هذا المسجد مدة إقامتنا فيه لله تعالى. نوينا التعليم والتعلم على من أسلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون. اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح جميع أهل بيته وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، ثم إلى أرواح ساداتنا آل أبي ألاوي منهم سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الإمام عبيد الله والأستاذ الأعظم الفقيه المقدم الإمام الكتب محمد بن علي بن والفقيه المقدم ثاني عبد الرحمن السقاف ومصالحهم وأفرهم وأحبابهم ونساء سلادهم أجمعين، ثم إلى أرواح سيدنا الإمام الكتب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، ثم إلى أرواح سيدنا الإمام الحبر الكتب الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه والأستاذ الإمام الحافظ مسألة الكتب الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب الشيخ بن أحمد بالفقيه والحبيب أبو بكر بن محمد السقاف قرشي وسيدنا الوالد حبيب يحيى بن علي الحدار ومريم عبد المجيد عباس والمدميات وعبد الحليم صلى الله عليه عبد الله بن وصالحهم وفريم وحبابهم ونساء سلادهم أجمعين، ثم إلى روكي طهير بن كواكي حميم الدين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين ووالدين ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأموات المسلمين عامة وخصوصا في هذه القرية، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا في الدين ودينا بالآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه الغراء وعلائه تطرأ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المخصوص بجزيل البشرى وعلى آله وأصحابه الذاكرين الله كثيرا في السر والجهر. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dusrakum ya ahlal batin wa ya nur hadarka wa ya naubah. Ini halaman 1110 ya. Oh, lewat ya. Oh, lewat 12 ya. Oh, naam. قال الإمام القطب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به في الدين والدنيا والآخرة آمين. Oh, sudah 13 ya. Oh, 13 kayaknya ini ya. Diulangi lagi dari innalis syahidi ya, 112 tapi yang bawah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Qutb al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid din wad dunya wal akhirah amin. إلى أن قال وقال صلى الله عليه وسلم إن للشهيد عند الله 7 خصال أن يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحل حلية الإيمان ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 من أقاربه. Hadirin, ini baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal syahidi, sesungguhnya orang yang mati syahid ya di sisinya Allah ya. Maksudnya ini akan diberi sama Allah taala ya. Apa? 7 khisal, 7 perkara. Perkara yang pertama dari 7 itu, Allah mengampuni dosanya di awal daf'ah min dami, pertama kali keluar daripada darahnya. 1, dosanya diampuni semuanya illa fiddan ya, kecuali urusan hutang atau hukukun nas ya.
Wa yara maq'adahu minal jannah, dan orang tersebut, orang syahid tersebut melihat tempatnya daripada surga. Wa yuhalla hilyatal iman, dan diberi pakaian namanya pakaian iman, hilyatul iman namanya. Bajunya itu hilyatul iman. Wa yujaru min adzabil qabr, dan orang tersebut diamankan ya daripada azab kubur. Wa ya'manu minal fazil akbar, dan orang tersebut diberi keamanan ya, dia akan merasa aman daripada al-fazail akbar, hari ketakutan yang sangat besar. Wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar al-yakutah, dan orang tersebut akan diberi mahkota waqar namanya, yang yakut, terbuat dari yakut. Minhu khairun minad dunya wa ma fiha, ya. Tajul waqar tersebut atau mahkota tersebut itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita ingat ya, kalau ada hadis yang menyebutkan khairun minad dunya wa ma fiha, berarti itu seandainya panjenengan diberi dunia dan isinya lalu panjenengan sedekahkan di jalannya Allah. Nah, itu lebih baik, masih lebih baik apa? Tajul waqar ini. Wa yuzawwaju 72 zaujatan, dan orang mati syahid itu akan diberi istri oleh Allah sebanyak bidadari ini, tapi ya minal huril ain, bidadari 72 ya, 72 bukan 42 ya, 72. Wa yashfa'u fi 70 min agaribihi, dan orang tersebut bisa memberi syafaat kepada keluarganya, kerabat-kerabatnya, orang-orang dekatnya dia, sebanyak 70 orang. Jadi dapat kuota syafaat oleh dari Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya adalah perkara gaib hadirin ya, perkara gaib, tidak kelihatan sama mata. Jadi di sini membutuhkan taslim, butuh taslim. Taslim itu nerima, oh iya. Tasdik, butuh apa? Tasdik apa? Mempercayai. Karena perkara gaib ini termasuk yang wajib diimani oleh kita, ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi orang mukmin itu ya harus beriman dengan perkara yang gaib. Nah, kenapa kok begitu ya? Karena apa? Kita hidup di dunia ini kan banyak manusia ya, setiap zaman banyak. Kalau ditumpuk itu dari awal, dari semenjak Nabi Adam sampai akhir, itu terjadi tafawut, perbedaan nanti. Satu, oh ini lebih saleh orangnya, oh ini di bawahnya. Itu berbeda-beda, ini yang dicari. Memang tujuannya Allah ya kayak gitu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah itu memang ingin menguji, memberi cobaan, siapakah di antara kalian yang paling bagus amalnya. Nah gitu. Makanya banyak perkara-perkara gaib yang wajib kita imani. Jadi semakin kuat imannya seseorang, berarti semakin taat orang ini, pasti itu sudah. Orang yang taat lillahi ta'ala lah ya, saya bahas ya, orang ibadah, taat, takwa betul-betul lillahi ta'ala, pasti ini imannya paling kuat sudah. Pasti imannya, yakinnya yang paling hebat, paling kokoh pastinya. Jadi ibadah ini adalah buah hasil keimanan seseorang. Ibadah ya yang muncul di kita ini ya tergantung imannya setiap orang. Nah, termasuk juga hadirin, mungkin ya ibadah yang dilakukan bukan karena Allah. Berarti ya imannya bukan ke sana, berarti imannya tidak terlalu kuat ke Allah. Jadi bisa jadi dua orang ibadahnya sama. Ya, ada dua orang, ini contoh ya. Bisa jadi ada dua orang kualitas zahir ibadahnya itu sama persis. Tapi pahalanya dari Allah beda untuk dua orang ini. Walaupun sama persis, capeknya sama, bilangannya sama, sholatnya ya sama, Qur'annya ya sama yang dibaca,
Tapi pahala yang dia terima nanti di akhirat berbeda. Kenapa? Lah yang satunya lillahi ta'ala, yang satunya bukan karena Allah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau itu mendapatkan pangkat yang sangat tinggi, katanya Nabi ini bukan karena apa-apa, tapi karena sesuatu yang ada di hatinya, katanya. Imannya itu yang sangat kuat itu. Jadi kalau di sisinya Allah ini orang yang dilihat hatinya, hadirin. Di sisi Allah orang yang terlihat itu hatinya. Sebagaimana hadis yang telah masyhur ya, kita kan sering dengar innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila banyak itu riwayat hadisnya, wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum, atau ila qulubikum ya. Allah itu tidak melihat kepada bentuknya kamu, pakaiannya kamu, enggak. Allah itu melihat ke hatinya kamu. Allah melihat ke hatinya kamu. Tapi jangan disalah tafsir ya, kalau begitu ibadah fisik tidak perlu ya. Oh jangan, itu lain lagi itu ya. Jadi ini bicara iman. Kalau bicara Islam, Islam itu ibadah fisik, hadirin. Islam yaitu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, zakat atau sedekah wajib ya kalau bahasa lainnya. Itu ya seperti ya nikah berdasarkan hukumnya, muamalah berdasarkan hukumnya ya. Itu Islam. Tapi kalau iman urusan hati, kamu iman kepada Allah, kamu iman kepada kitab-kitabnya Allah, kepada rasul-rasulnya Allah, semuanya ya. Iman kepada qada dan qadarnya Allah. Al khair wasyarr minallah. Baik buruk itu dari Allah. Ini perkara iman, perkara gaib ya, perkara gaib. Dan sholat itu kalau orang tidak iman ya tidak bisa dilakukan. Kenapa? Apa sih maksudnya sholat ini? Maksudnya sholat nanti takbiratul ihram, terus sudah gitu ruku, tidak lagi, sujud lagi, duduk, sujud sampai berdiri lagi, atau tasyahud, assalamualaikum, sebagaimana yang diperintah oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat, katanya. Jadi suruh niru semuanya. Al-Islam hada bil ittiba. Islam ini ya didapat dari mengikuti, bukan al-ibtida, bukan ngarang. Jadi saya panjenengan semua ini melakukan ibadah yang sebagaimana mestinya ini semuanya diambil dari guru ke guru, ulama ke ulama. Benih ngarang ini ya, bukan ngarang. Nah ini mudah-mudahan kita semuanya kuat ya Islamnya, kuat imannya, ihsannya juga ya, ihsan. Itu ihsan wis yang sudah tingkatan tertinggi ya, gabungan dari Islam dan iman itu jadi ihsan kayaknya itu ya. Jadi ihsan itu kita itu menyembah kepada Allah betul-betul ikhlas, betul-betul merasakan setidaknya kita merasakan dilihat oleh Allah. Kita ibadah minimal itu kalau mengamalkan ihsan kayak gitu. Minimal kita ibadah itu merasakan di hadapannya Allah, merasakan dipandang, diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Mau tidak mau ikhlas kita. Mau tidak mau kalau kita merasa kayak gitu, ya Allah, Allahu syahidi ya, Allah menyaksikan saya, Allahu nadhiri. Jadi dalam ibadah insya Allah mau tidak mau ikhlas sudah. Nah ini beberapa hal yang perlu kita ketahui. Nanti itu pembahasan lain ya, pelebarannya. Lanjut lagi, waqala alaihi salatu wassalam, laisa syai'un ahabbu ilallahi min qatrataini wa atharaini, qatrati dumu'in, qatrati dumu'in min khasyatillah wa qatrati damin yuhraqu fi sabilillah. Wa ammal atharani fa atharun fi sabilillah wa atharun fi faridatin min faraidillah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada perkara yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada dua tetes, sesuatu yang menetes ya, qatrah maksudnya ya,
dua barang ya bentuknya itu menetes ya, dua sesuatu yang menetes. Jadi dua perkara, dua tetesan ini adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Wa athara ini dan dua bekas, sesuatu yang membekas. Jadi 4 ya, 2 tetes ditambah 2 bekas. Ini adalah perkara yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, qatrati dumu'in min khasyatillah, tetesan air mata ya, yang nangisnya itu sebab takut kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, jadi tetesan air mata. Jadi nangisnya orang ini dicari loh ya, dituntut ya. Kita ini disuruh menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Dari hadis ini ya, karena apa? Air mata yang keluar ini adalah air mata yang paling dicintai oleh Allah. Ya sebenarnya bukan air matanya ini, tangisannya ya maksudnya ya. Ini tapi yang dibahas ini keindahannya hadis ya, tetesannya. Tapi ini orangnya harus menangis gitu. Kalau ada orangnya nangis tidak keluar air mata ya, ada ndak? Ada. Kalau tidak keluar air mata ya apa mas akhirnya dari bawaan badannya kan. Jadi intinya ini nangisnya. Orang nangis takut kepada Allah. Yang kedua, qatrati damin yuhraku fi sabilillah, tetesan darah yang tumpah karena perang di jalannya Allah. Jadi 2 tetes ini, 2 benda cair ini paling dicintai oleh Allah. Maksudnya perangnya, perjuangannya. Wa amal atharani fa'adzan fi sabilillah. Adapun 2 perkara, 2 bekas. Yang pertama, yang paling dicintai oleh Allah itu fa'adzan fi sabilillah, maka itu bekas di jalannya Allah ya. Bekas di jalannya Allah. Wa atharun fi faridatin min faraidillah, dan athar bekas pengaruh di dalam mengerjakan fardu daripada fardu-fardunya Allah. Jadi membekas gitu ya. Membekas. Jadi sesuatu yang harus menjadi apa? Bekas terus selalu, jangan sampai hilang itu di jalannya Allah sama fardu-fardu ya. Jadi kapanpun dibutuhkan maka harus bisa gitu. Kapanpun diperintah untuk melakukan fardu ya harus kita laksanakan gitu. Itu namanya bekas ya, sesuatu yang membekas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma yajidu syahidu min alamil qatli illa kama yajidu ahadukum minal qarsati minal qarsati. Gigitan ya, atau cubitan, atau sengatan lebah. Cubitan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, apapun yang didapati oleh orang yang mati syahid daripada sakitnya kematian, terbunuh itu ya, illa kama yajidu ahadukum minal qarsati, kecuali seperti yang didapati oleh kalian ya daripada sakitnya dicubit. Paham ya? Kayak dicubit rasanya. Orang mati syahid ini, mati ini sakit hadirin. Ya apa? Terpisahnya roh dari jiwa, dari badan, sakit. Tapi kalau orang mati syahid itu kayak dicubit katanya. Kayak dicubit. Mati syahid ya di jalannya Allah lah ya, betul-betul di jalannya Allah ini. Wa warada anna arwah syuhada fi ajwafi tayrin khudrin ta'kulu min thamaril jannah wa tashrabu min anhariha wa ta'wi ila qanadil mu'allaqatin bil arsh. Ada satu riwayat hadis yang mengatakan apa? Arwahnya, rohnya para syuhada, orang mati syahid ya, fi ajwafi tayrin khudrin, ada di perutnya burung yang berwarna hijau. Ada di perutnya burung yang berwarna hijau. Burung tersebut makan buah-buahan surga. Wa tashrabu min anhariha, dan meminum dari aliran sungai yang ada di surga. Wa ta'wi ila qanadila, dan burung tersebut bersarang atau tinggal di
apa namanya, lampu-lampu, pelita apa, demar ya, lampu-lampunya ya, yang mu'allaqah, yang digantung bil arsh, di arsh. Jadi tinggalnya itu bersarang di lampu-lampu yang digantungkan di arsh. Nah ini juga, ini sama, ini perkara gaib, kita ini hanya mempercayai, tasdik ya. Jangan Mas, gimana ini gambarannya ya apa? Karena hadirin hadirat ya, akal manusia ini sangat terbatas sekali ya, terbatas kalau untuk memasukkan perkara yang sangat besar gitu. Jadi kecerdasannya para nabi dan rasul itu tidak bisa disalib oleh orang lain, tidak bisa disalib kecerdasan para nabi dan rasul. Ya ibaratnya kayak anak kecil ketika diberitahu oleh orang tuanya ya, ketika dikasih tahu, nak jangan mainan itu nak, bahaya nak. Kok bisa bahaya? Anak kecil kan ada yang nentang gitu, ada yang oh iya, ada yang iya. Nah, si anak itu berarti belum memahami maksud daripada orang tuanya, tak paham, belum paham. Ya begitu juga para nabi, para rasul kepada kita, para ulama ya, para guru-guru, ulama-ulama kita kadang kalau ngasih tahu itu sesuatu hal yang kita anggap tidak masuk akal, tidak logika gitu, tidak logis gitunya. Kok bisa sih? Kayak gitu. Wis taslim saja yang paling enak kalau kepada ulamanya Allah, khususnya para nabi ya, para nabi, para rasul itu taslim. Ini gaib ini. Wa warada anna syahid yatamanna an yurja'a ila dunya fayuqtalu 10 marratin lima yara min fadli syahadah. Dan ada juga riwayat yang menyebutkan orang yang mati syahid itu berharap, berangan-angan agar dia dikembalikan hidup di dunia lagi katanya. Orang yang mati syahid, ya Allah ya. Sehingga dia dibunuh fisabilillah ya, mati perang maksudnya. 10 marratin, 10 kali. Ya Allah, jadi orang mati syahid itu ngomong itu, ya Allah, ini hadis ini ya. Ya Allah, coba saya dihidupkan lagi ke dunia sampai 10 kali lipat gitu. 10 kali hidup. Matinya syahid, hidup lagi mati syahid boleh. 5 yara min fadli syahada, karena apa? Dia telah melihat keutamaannya mati syahid. Wa su'ila alaihi salatu wassalam hal yuftanu syahidu fi qabri faqala kafa bi bariqati suyufi fitnatan ala ra'sihi. Al hadis. Masya Allah, macet ngeri ya, merengis ya, agak ngeri ini. Ada orang nanya ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah orang mati syahid itu akan difitnah, akan diuji? Orang yang mati syahid di alam kuburnya, apakah akan diuji, dicoba oleh Allah Ta'ala? Fagala, lalu Nabi jawab, kafa bi bariqatis suyuf fitnatan ala ra'sih. Al hadis. Sudah cukup kilatan-kilatannya pedang itu sebagai cobaan kepada orang yang mati syahid ya, ketika mendekati kepalanya katanya. Ya apa, kalau kita ngelihat perjuangannya para syuhada itu ya, para sahabat ataupun setelahnya sahabat banyak kan, syuhada itu, ketika melihat kilatan pedang itu, saya itu kadang bayangin, Bu ya apa, nyorot paling ya, mundur mungkin. Ini musuh ini pakai helm semuanya ya, pakai helm baja, pakai baju baja apa, sama pedangnya, sama perisainya, pas maju. Allah, pas kena sinar matahari itu kan kayak kaca pedang itu, tas. Ini nanti berubah ini, ya kan ya, berubah darah semuanya. Ya Allah, orang syuhada ini makanya agung ya, sampai Nabi bilang orang yang dapat memberi syafaat di hari kiamat itu 3 golongan katanya Nabi. Yang pertama al-anbiya, para nabi. Yang kedua para ulamanya Allah. Yang ketiga para syuhada katanya, yang bisa ngasih syafaat. Artinya 3 orang ini para kekasihnya Allah. Ketika mereka berbicara didengarkan oleh Allah Ta'ala. 3 golongan ini kalau bicara kepada Allah akan didengarkan oleh Allah untuk memberi syafaat, pertolongan kepada orang-orang lain itu.
Bu ini anu ya Allah, selamatkan ini orang, kesian anu. Lah bisa gitu ngasih syafaat nanti. Al-hadis wa min ahammil umuri 'alal mujahidi fi sabilillah wa aujabiha 'alaihi wa akadiha fi haqqihi al-ikhlasu lillahi fi jihadih, dan termasuk dari paling pentingnya perkara-perkara atas orang-orang yang jihad fi sabilillah. Paling penting ini sudah nomor satu, paling wajib, paling kuat di dalam haknya apa? Al-ikhlas lillahi fi jihadih. Dia harus ikhlas di dalam jihadnya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Saya melakukan ini karena Allah. Ya apapun ya, ini sebenarnya yang dibahaskan jihad, tapi kita lebarkan kepada semua hal yang kita lakukan daripada ibadah, itu harus ikhlas lillahi ta'ala. Wa an yurida bihi wajhallahi ta'ala, dan tidak menghendaki kecuali apa? Kecuali ridhonya Allah, wajahnya Allah. Artinya ridhonya Allah. Saya melakukan ini karena menginginkan ridhonya Allah Ta'ala. Wa nusrata dinihi, menolong agamanya Allah. Wa i'la kalimatih, mengangkat, memuliakan kalimatnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sudah mulia, cuman kita kan punya kewajiban untuk i'la kalimatillah, mengangkat setinggi-tingginya, semulia-mulianya kalimatnya Allah. Duna gharadin akhar, bukan tujuan yang lain, min mura'atin nas, daripada riya, ya, riya, mura'atin nas, agar dilihat. Karena pekerjaan apapun, ibadah itu, kebaikan apapun itu rawan sama riya, hadirin. Rawan sama riya. Melakukan haji, umroh, kadang-kadang riya, kadang-kadang supaya orang tahu, supaya orang melihat. Sodako kadang-kadang riya, ya. Terus apa boleh, banyak ya, sholat sunnah apa, kadang-kadang riya. Ya walaupun tidak langsung di depannya ya. Contoh ini lucu sih sebenarnya. Saya pernah ketemu sama orang ini ngomong akhirnya, saya alhamdulillah Habib, katanya, setiap hari saya baca Al-Quran 1 juz setiap hari. Ayo, riya apa enggak kira? Bahwa memang enggak baca Quran di depan saya, tapi laporan ke saya gitu. Ya itu riya juga itu, hadirin. Sama, panjenengan tidak melakukan sholat di depannya orang-orang, tapi cerita, alhamdulillah saya tahajud. Tapi ingatlah ya, perkara riya ini ada di hati loh. Tidak semua orang mengatakan kayak gitu dipastikan riya. Enggak, jangan, kita tidak boleh suudzon. Biarin orang mengatakan apa, ini tidak boleh. Itu mungkin dari suudzon ya. Karena ada dua orang sama-sama bicara seperti itu, yang satunya riya, yang satunya ikhlas. Tahadduts bin ni'mah namanya. Apa? Tahadduts bin ni'mah. Saya alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Ada yang tahadduts bin ni'mah pacar dari hati, nah, dari hati memang. Ada yang, tapi yang umum kebanyakan itu riya. Jadi sebaiknya apa? Sebaiknya kalau belum bisa tahadduts bin ni'mah, jangan ceritakan amal ibadah kita ke orang lain. Kecuali bagi orang-orang tertentu yang sudah bisa menjaga hati, ya tidak ada masalah cerita. Oh, sulit, repot ya. Orang mau mencapai makom ikhlas ya dalam melakukan ibadah, tidak semuanya hadirin, tidak semuanya. Kalau orang ini masih takut ya, masalah keuangan masih takut, dirasani orang masih apa, gerak hatinya, jangan menganggap dirinya ikhlas, sudah mustahil orang kayak gitu. Ada orang takut dirasani orang lain, umpama pas dia mau ngeklaim dirinya ikhlas gitu, mustahil loh kayak gitu. Lowong dia diomongi sama orang itu sudah gerak hatinya, sudah goncang, sudah sumpah, sudah bingung, sudah uang berkurang, akhirnya takut, ya Allah berapa ini fulus mak kurang, akhirnya bingung langsung gitu. Jangan menganggap ikhlas, belum, masih jauh ke ikhlasnya itu. Ikhlas ini betul-betul ke Allah loh ya, betul-betul total, la ilaha illallah loh. Atau maknanya daripada surat kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini baru ikhlas. Jadi apapun yang terjadi di depannya itu tak ngefek kabeh. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali.
Nah, kalau prinsipnya Nabi ketika habisnya dakwah di Taif ini kayak batu hadirin. Wah, dataran tinggi di Arab, di Mekah di sana. Dekatnya Mekah. Mekah itu kan dataran rendah. Lembah gitu. Naik Taif. Nabi habis dakwah ke sana, itu kan dicemooh sama orang-orang. Nabi dakwah ke sana, ya, bawa risalah dari Allah Taala, itu dicemooh. Mampir ke satu kebun anggur, enggak salah, kebun anggur punyanya 2 orang, bersaudara ini 2 orang. Lalu 2 orang ini punya pembantu atau budak namanya Addas. Addas ini orang Nasrani. Padahal di sana itu kafir Quraisy rata-rata, orang-orang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah. Oh, sebelumnya itu doa Nabi. Sebelum ke sana itu doa. Intinya di doa itu ada beberapa kalimat itu yang sangat menyatu ya sama pembahasan kita ya, illam yakun bika bika ghadabun alayya fala ubali, atau kama qala ya sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya apa? Selagi engkau tidak murka kepada aku ya Allah, saya tidak peduli apapun yang terjadi sudah. Selagi engkau tidak murka kepada aku ya Allah, saya tidak peduli apapun yang terjadi sudah. Ini tingkatan tauhid tinggi nih, akhi. Paling tinggi. Jadi, Nabi itu kakinya sallallahu alaihi wasallam itu sampai berdarah loh. Kakinya itu dilempari batu sampai kena ke urat di bawahnya betis, itu berdarah itu. Akhirnya ketika sudah habis doa gitu, malaikat datang. Ya Allah, ya Rasulullah, kalau engkau izinkan, saya akan ditimpakan kepada orang-orang Taif ini 2 gunung besar dari Mekah katanya. Akhsyabain katanya, 2 gunung besar dari Mekah. Mau diangkat sama malaikat, mau ditimpakan kepada orang-orang Taif. Enggak, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun katanya. Fa innahum la ya'lamun. Jadi paling sabar Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, paling sabar. Rahmat, ya, hatinya rahmat. Nah, ini hikmahnya hadirin. Nabi itu beberapa kali hatinya dicuci. Bukan dicuci kotor loh itu ya. Bukan dibuang kotoran loh. Nabi itu hatinya tidak pernah kotor loh ya. Harap kita ketahui, Nabi itu hatinya selalu suci dari lahir sampai wafat, itu suci terus. Itu yang dibuang rahmat kepada setan katanya. Rahmat kepada setan. Jadi kalau seandainya tidak dibuang, nanti Nabi kasihan sama setan nanti. Ya, bisa kasihan atau rahmat kepada setan ya. Jadi dibuang rahmat-rahmat yang kepada setan oleh Allah Ta'ala, itu dibuang. Nah ini, jadi kita harus ikhlas di dalam melakukan ibadah apapun, khususnya yang dibahas sekarang ini masalah ibadah jihad fisabilillah. Jangan sampai riya, jangan sampai sum'ah. Ada riya supaya terlihat, ada sum'ah supaya didengar. Yang cerita tadi itu sum'ah. Ya, cerita itu berarti sum'ah, ingin didengar, ingin diketahui orang lewat pendengaran agar mendapatkan popularitas nama ya di sisi orang-orang. Wa talabiz dzikri wal manzilati indahum, dan bisa jadi talabuz dzikri, menuntut supaya disebutkan, supaya menuntut kedudukan di mata manusia. Bisa jadi itu. Ya. Khususnya mujahid memang ya, wa naili ghanimatin, atau bisa ada yang niat untuk mendapatkan harta rampasan dari perang tersebut. Kan ada harta rampasan kalau perang. Jadi seperti Nabi SAW dan para sahabat memerangi orang yang kafir ya, orang Yahudi umpama. Itu hartanya ditinggal, diambil, itu halal loh ya, halal itu untuk kita, itu halal. Au ghanimatin wa naili ghanimatin au syai'in min hududid dunya, atau apapun daripada bagian-bagian duniawi yang hanya terpakai di dunia saja. Enggak, jangan sampai seperti itu. Jadi kita melaksanakan ibadah apapun, kita cari hududul akhirah, bagian-bagian akhirat. Kalau sudah yang dicari akhirat, dunia otomatis ikut hadirin. Panjenengan ibadah karena Allah Ta'ala, saya cari ridhonya Allah, dunia panjenengan otomatis sudah ikut, sudah pasti ikut.
Saya sodakoh ini karena Allah Ta'ala. Masuk ke kotak masjid umpama karena Allah. Itu dunia pasti ikut sudah. Pasti panjenengan dibalas sama Allah. Dikasih pahala satu. Dapat ridhonya, mudah-mudahan ya, dapat ridhonya. Terus dapat apa? Bonus. Rezeki yang berlipat ganda. Tidak usah diniati, wis otomatis ikut sudah dunia. Katanya ulama itu dunia ini adalah seorang anak perempuan, akhirat ini seorang ibu. Katanya ulama Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, dunia ini anak perempuan, akhirat itu ibunya. Kalau panjenengan kawin sama anaknya, ibunya tidak dapat loh, ya kan jauh kan. Tapi kalau panjenengan kawin sama ibunya, itu anak perempuan jadi anaknya panjenengan, bisa disuruh apa ya, ambilkan air umpama, bikinkan kopi kan bisa nyuruh-nyuruh. Kalau ibunya masa mau disuruh, panjenengan kawin sama anaknya, ibunya masa mau disuruh-suruh, kan tidak bisa kan. Jadi jadi kalau sudah dapat ibunya, anaknya pasti ngikut. Panjenengan kemana, ya ngikut anaknya. Tapi anaknya yang dikawin, masa ibunya suruh ikut terus? Tidak mungkin dah. Nah itu. Jadi barang siapa yang mengawini ibunya, dia akan dapat anaknya, otomatis itu. Kalau dia kawin anaknya, ya belum tentu dapat ibunya. Ibunya kan punya suami kayak apa? Tidak bisa. Jadi itu ibarat ya, gambaran, bukan seperti dia namanya gambaran, contoh ya, takribul fuhum, untuk mendekatkan kefahaman kita ya, memahami ini semuanya. Jadi apapun ibadah yang diniati untuk akhirat, itu dunia otomatis ikut sudah, pasti itu sudah. Tunduk dunia. Tapi kalau diniati hanya dunia saja, ya akhirat tidak dapat. Nanti kalau di hadapannya Allah, ya sudah, kamu sudah dapatkan apa yang kau minta dulu di dunia. Engkau melakukan sholat, engkau melakukan sodakoh ini yang sekian juta ini umpama, di tanggal sekian, hari sekian, itu kamu kepingin cari pandangan orang-orang supaya dikenal oleh orang-orang. Lalu orang sudah dapat, ya kamu ini sudah dapat pandangan dari orang-orang, sudah hasil dipuji sama orang, ya sudah, di sini jangan minta lagi sudah, katanya Allah Ta'ala. Digituin, pas mau ngomong apa kita, jangan minta lagi, tidak ada jatahnya lagi sudah. Kamu sudah mendapatkan apa yang kau harapkan dulu di dunia, yaitu mempunyai posisi di hadapan orang, mempunyai kedudukan, mempunyai nama bagus di hadapan orang. Ya sudah, itu sudah. Di akhirat jangan minta lagi. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, man ghaza fi sabilillah wa lam yanwi illa iqalan falahu ma nawah. Ya. Wa qala rajulun ya Rasulullah inni akifu al-mawqifa uridu wajha Allah wa uridu an yura mautini falam yarudda alaihi hatta nazalat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Apa ini? Oh iya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berperang fisabilillah, ya ada perang fisabilillah terjadi, orang ini ikut, dia niat apa? Kepingin dapat tali, ya sudah, hasilnya tali itu sudah, dapat tali itu. Kan itu pasti ada hadirin, fasilitas yang diperlukan di peperangan itu kan musyawarah apa. Oh kamu butuh apa? Saya butuh tali buat unta saya, kuda saya kalau dulu itu ya. Kalau sekarang mungkin saya butuh bensin umpama. Ya sudah, pahalanya di bensin itu sudah. Kalau niatnya ke dunia, mungkin bisa dipahami sudah ya. Walam yanwi illa igalan falahu manawa. Maka untuk dia apa yang sudah diniati ya sudah, sebatas itu tok. Loh kamu perang kepingin dapat tali kok. Kamu umpama kalau ke ibadah zaman sekarang, kamu hadir majelis itu kepingin dapat bensin, ya sudah, dapatnya itu sudah. Di akhirat jangan nuntut sudah, percuma sudah. Karena apa? Dulu di dunia niatnya hanya untuk dunia tok. Saya mau ke majelis di hati loh ya, biar saya terlihat jadi orang soleh umpama.
Akhirnya terjadi itu, diterjadikan sama Allah Ta'ala. Orang-orang menganggap, oh ini orang soleh, Masya Allah. Sudah, ya akhirat cek nuntut sudah. Jangan nuntut, jangan minta sudah di hadapannya Allah. Ya, karena sudah diambil dulu di dunia. Terus wa qala rajulun ya Rasulullah inni aqiful mauqif uridu wajhallah wa uridu an yura mautini falam yarudda alaihi. Ada seseorang berbicara kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya berdiri di suatu tempat. Ya, di suatu tempat. Saya tinggal di suatu tempat atau berdiri di suatu tempat. Saya hanya menginginkan zatnya Allah, ridhonya Allah. Wa uridu an yura mautini, dan saya kepingin diperlihatkan tempat saya nanti." Falam yarudda alaihi. Rasulullah tak jawab. Orang datang ya, Rasulullah tak jawab. Hatta nazalat, sampai apa? Sampai turun ayat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang berharap bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah, maka hendaknya dia beramal saleh dan dia tidak menyekutukan ya ketika menyembah Allah dengan seorang pun. Jadi jangan diikutkan siapapun di dalam ibadahnya kita ini ya. Kalau dari ayat ini, saya menyembah Allah ya karena ingin ridhonya Allah, bukan karena orang lain. Wa qila ya Rasulullah ar-rajul yuqatil lil maghnam ya, lil maghnam. Warrajulu yuqatilu lidzikri warrajulu yuqatilu liyara makanahu. Iya, jangan dibarengkan sama sesuatu katanya. Ini ikhlas paling tinggi nih. Ikhlas itu ada 3 hadirin. Ada 3 tingkatan. Yang paling bawah ikhlas paling bawah loh ya. Bukan yang paling tinggi ya. Yang kelas juara 3 lah gitu ya. Orang ikhlas itu dapat juara 1, juara 2, juara 3. Nah, kalau bagian lah, bukan juara ya, tapi macam orang yang ketiga ini beribadah kepada Allah agar mendapatkan surga. Orang takwa kepada Allah ingin mendapatkan surga. Naik di atasnya takut kepada neraka. Orang ibadah atau takwa karena takut kepada neraka. Yang nomor 1 karena Allah Ta'ala. Tidak ngurus yang 2 ini sudah. Tidak ngurus surga atau neraka. Ini orang ikhlas. Jadi jangan merasa cukup ya. Kadang ya, saya sudah cukup yang nomor 3. Jangan, terus harus yang nomor 1 semuanya. Terus ya, kita ini hidup berproses semuanya, tidak ada yang selesai. Saya sendiri ya proses, saya sendiri. Mudah-mudahan husnul khatimah ya, fi khairin wa afiyah. Takut. Saya punya guru, beberapa guru saya yang di Situbondo guru langsung, yang di Darul Hadis ini Imamul Habr Habib Abdul Qadir, tidak langsung ya, tapi gurunya yang mulia Habib Abdullah. Saya berguru ke putranya yaitu Habib Muhammad, Habib Abdurrahman, Habib Ahmad, Ali Drus, kepada ayahnya ya, kepada Habib Abdullah bil Faqih, Habib Abdullah kepada Habib Abdul Qadir. Ini 2 orang, Habib Abdul Qadir sama ada guru saya di situ Habib Yahya itu pernah mengalami kondisi hal ehwal ketakutan sama kematian. Takut. Jadi ada kondisi para ulama, wali-walinya Allah itu ketakutan. Takut apa? Su'il khatimah. Nangis setiap hari, nangis. Setiap ada orang soleh, doakan saya supaya saya husnul khatimah. Doakan saya supaya husnul khatimah. Jadi mudah-mudahan saya panjenengan semuanya husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Lah, al-a'malu bi khawatimih katanya Nabi. Amal itu tergantung akhirnya katanya. Akhir hayat ya. Orang baik min awal baligh ya, dari awal baligh baik sudah ini sampai sakaratul maut tidak dikehendaki baik sama Allah, mati kafir. Ya su'il khatimah ya akhi.
Ada yang su'il khatimah kecil, ada yang su'il khatimah besar. Kalau su'il khatimah besar ya kafir itu. Kalau su'il khatimah kecil ya hal-hal yang di bawahnya itu. Naudzubillah. Ngeri ya hadirin. Orang yang berjuang seumur hidup pas sia-sia kan. Ya, naudzubillah. Makanya sering-sering doa mendapatkan husnul khatimah. Dulu di Nasuh disebutkan ya, orang yang berdoa minta husnul khatimah kepada Allah, katanya iblis mematahkan punggung saya katanya. Jadi rugi kalau kita ini minta husnul khatimah doa, ketika kita doa itu setan iblis itu kayak dipatahkan tulangnya katanya. Sangat dirugikan sekali. Tidak mau kalau kita ini doa husnul khatimah, setan itu tidak terima. Tidak terima. Terus ini tadi ya Rasulullah, ada sahabat datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ada orang perang untuk dapat maghnam, keuntungan, harta, fulus. Habisnya perang kan dapat harta itu dibagi-bagi. Warrajul yuqatilu lidzikri, ada orang perang supaya disebut kebaikannya, supaya terkenal, supaya viral gitu. Ada warrajul yuqatilu liyara makanah katanya. Ada orang berperang karena supaya dia melihat tempatnya katanya. Tempatnya ya surga ya, surga. Ini ajaran ikhlas ini ya. Lalu Nabi SAW orang ini nanya, fa ayyu dzalika fi sabilillah, yang mana di antara sekian orang yang dikatakan perang fi sabilillah ya Rasulullah? Perang fi sabilillah. Jadi hatinya ya yang selaras di jalannya Allah. Kalau zahirnya pasti fi sabilillah karena bersama Nabi, pasti itu sudah. Hatinya ini fi sabilillah apa enggak? Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berperang agar kalimatnya Allah itu tinggi, luhur, ajarannya Allah tinggi, luhur, fahuwa fi sabilillah, maka orang tersebut adalah perang fi sabilillah. Ini urusan niat ya, urusan batinnya, urusan niatnya. Jadi kalau niatnya supaya ajarannya Allah menjadi agung, menjadi luhur, maka dia fi sabilillah. Kalau fisiknya ya pasti fisiknya jelas perang bersama Nabi loh, bersama Rasulullah ya pasti fi sabilillah fisik secara zahir. Batinnya ini yang dididik ya. Rasulullah mendidik para sahabat batinnya, niatnya katanya. Salat. Ya pasti ibadah. Yang tidak kita ketahui batinnya. Ini orang sholat karena apa? Tapi kita kan tidak ngurusin orang tak ya. Ini untuk kita masing-masing pribadi maksudnya. Pak ikhlas, harus ikhlas kita. Kita tidak tahu isi hatinya orang, biarin sudah. Yang penting kita ingatkan. Ayo, kalau ibadah Pak ikhlas lillahi ta'ala. Taklim. Yang nyuruh taklim kepada saya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saya datang. Saya belajar. Yang menyuruh saya ini Allah dan Rasulnya. Bukan karena orang lain, bukan karena siapapun, saudara, kerabat atau tetangga atau siapa, bukan, tapi karena Allah. Saya ini wajib disuruh belajar. Nah ini hadirin sekilas dari hal yang perlu kita fahami. Walaupun di sini yang dibahas adalah jihad ya. Mudah-mudahan hadirin semuanya manfaat barokah ya. Karena ya tadi kembali lagi, orang bisa mulia karena hatinya loh. Orang bisa mulia karena hatinya. Hati, amalan hati, ini perlu kita ketahui. Amalan hati lebih agung dari amalan fisik. Bukan berarti kita meninggalkan amalan fisik loh, bukan. Seseorang ketika hatinya itu sabar, syukur, qanaah, ya. Terus hatinya tidak cinta kepada dunia. Ini orang menjadi orang agung sudah tanpa melakukan ibadah fisik. Tanpa melakukan ibadah fisik. Tapi wajib jangan ditinggal, sholat 5 waktu wajib kan ya. Wajib. Orang menjadi sukses bisa jadi karena hatinya ya. Sama-sama penting ini, zahir penting, fisik juga penting.
Islam penting, iman ya juga penting ya. Iman juga penting. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat barokah untuk diri kita ya, untuk semua orang di saudara-saudara kita semuanya umat Islam. Kita tutup, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina mahal kutri sabadaka Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daimah wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khairi wa nufa kulla syarr Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqir rabbir ridha minkal uyun waqdi 'anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul man waghfir wastur anta akraman satar amrartu kafan sabbahat fiha al hasa wa arwatil jaysha bima in hamiri ala ma'ashi wa ma'adi wa ala ذريته وباطنه وظاهره وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya tambahkan sedikit hadirin, ini yang penting sekali. Ada orang kemarin beberapa saat yang lalu itu apa namanya ya, masalah ta'lim, pengajian segala macam itu merasa lama. Hadirin, yang perlu kita ingat loh ini, yang perlu kita ingat, panjenengan hidup di dunia berapa tahun? Ya, nggak ada yang tahu. Ya mungkin nggak sampai 1 abad lah yang jelas. Dan ini bukan tempat kita, dunia ini ya, bukan tempat saya, panjenengan bukan. Tempatnya nanti di akhirat. Di akhirat berapa tahun? Selamanya, tidak ada habisnya, abadal abidin, selamanya. Katanya Imam Ghazali ya, waktumu, nafasmu di dunia ini merupakan mutiara katanya, yang tidak bisa dinilai harganya, tidak bisa dinilai, tidak bisa dihargai dengan uang, dengan harta segala macam, tidak bisa. Coba kita tafakkur, kita berpikir, berapa banyak sih ibadah kita dalam 7 hari kali 24 ini, 24 jam kali 7 kali itu, berapa lama sih ibadah kita ini? Selain itu ta'lim, apa, konsumsi ilmunya ini berapa menit sih, berapa jam dalam 7 kali 24 itu? Sangat sedikit sekali ya, sangat sedikit sekali. Itu yang nyambung, yang tidak nyambung. Jadi terus terang saja, kita ini zaman sekarang, saya dan banyak orang ya juga banyak menghabiskan waktunya sia-sia. Ini modal yang tidak bisa dihargai dengan harta. Bayangkan itu, ya, detak jantung ini ada harganya kira-kira ini? Tidak bisa. Nafas, ayo, ini tidak bisa dinilai dengan uang. Jadi mari kita ingatkan diri kita masing-masing. Ingatkan diri kita masing-masing. Masa ngaji sekian cuman beberapa saat udah tidak sabar, bingung itu. Mau kemana? Mau ke mana? Di dunia sebentar, di akhirat selamanya. Ayo, kalau tidak diingatkan, kapan lagi nunggu mati? Ya, mudah-mudahan panjang umur semuanya dalam barokah ya. Eman hadirin. Nggak bisa diulang loh. Di akhirat mun orang masuk barzakh, abali ya katanya, mau balik ke dunia reinkarnasi gitu, tidak ada ceritanya reinkarnasi. Hidup sekali, ya mati sekali, ya selamanya sudah. Jadi mari kita ingatkan diri kita, semangatkan diri kita ya. Kita ini ibadah seberapa sih? Itu mun ikhlas lillahi ta'ala, kalau sesuai dengan ilmunya. Ayo, yang diterima berapa persen sama Allah? Tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu. Syaratnya, rukunnya, syarat sahnya sholat, wudu, dan lain sebagainya ya, puasa. Mungkin bisa jadi kita puasa ada yang membatalkan, cuman kita anggap sah terus. Mau diterima ya apa? Mau diterima bagaimana? Jadi masalah taklim saja lama sedikit, bingung sudah mau kemana?
mau kemana ya. Jadi harap sabar ya, diingatkan lagi di dunia sebentar, panjenengan sabar di dunia, yang penting di akhirat senang, lebih baik kayak gitu, sakit-sakit dulu, senang-senang kemudian, daripada kebalik, daripada senang-senang dulu, sakit terakhir. Naudzubillah min dzalik ya. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Yang semangat ya, la ilaha illallah ini modalnya kita hidup dan mati ya. Ulangi lagi ya. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم أعلي ثواب ذلك وسلم حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد